أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي
آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan, kenyamanan kita pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan Allah berikan dengan Rahman dan Rahimnya memberikan pencerahan kepada kita, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya di tema hari ini, tema yang luar biasa tentang Al-Quran dan geopolitik masa krisis. Sahabat Gelora Cinta Rasul yang saya muliakan, marilah sebelum kita mulai kajian dan akan dibahas oleh dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, kita bersama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi min kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak min kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Gelora yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan dua narasumber yang tadi sudah kita sapa. Yang pertama Profesor Dr. Haji Jaja Jahari MM. Beliau lahir di Kuningan 7 Maret tahun 56 dan sekarang dosen pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pendidikan beliau terakhir pada doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, yaitu Prodi Administrasi Pendidikan. Beliau juga sekarang sebagai Ketua Prodi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah beliau sekarang dalam posisi sebagai anggota MUI Pusat pada lembaga sertifikasi MUI.
Beliau juga Wakil Ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam. Dan beliau juga Dewan Pertimbangan IJMI Jabar. Kemudian beliau juga sebagai Sekretaris Umum Yayasan Darul Hikam Bandung, Forum Kerukunan Umat Islam Jawa Barat, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia, juga Dewan Pembina Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Nasional, serta Ketua DKM Darul Hikam Bandung. Ya, luar biasa Profesor Dr. Jaja Jahari yang hari ini hadir. Saya berikan kesempatan pertamanya nanti dalam menjabarkan, memberikan masukan pengayaan di tema kita tentang Al-Quran dan geopolitik masa krisis. Tentunya Ustadz Andis Mata mengajak kepada kita semua di tema ini untuk memiliki sebuah kesadaran geopolitik. Dan dua narasumber kita saya yakin sangat kompeten untuk menjabarkan tentang membangun sebuah kesadaran geopolitik yang saya yakin kita semuanya sangat membutuhkan di masa sekarang ini. Berikutnya untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan kepada Profesor Dr. Jaja untuk menyampaikan paparannya. Falyatafaddal masykuran Prof. Jaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Ini hostnya Pak Saya Raihan Iskandar. Pak Dr. Raihan. Iya. Pak Dr. Raihan Iskandar RCM. Selamat berkenalan. Saya Jaja, Pak. Terima kasih, Pak. Bahagia sekali hari ini saya bertemu dengan orang-orang hebat nih, yang baru dengar aja, termasuk dengan Pak Syukron Kamil, Profesor Syukron Kamil. Pak Syukron, kenalkan saya Jaja dari Pasca Sarjana UIN Bandung. Ya, ya Pak Jaja, saya beberapa kali sempat dengar juga namanya. Oh, ternyata orangnya imut-imut ya. Mantap kan imut-imut. Udah meninggalkan dunia hitam Pak Syukron. Betul, karena kan lebih senior dari saya. Iya, senior saya di UIN kan. Lebih senior aja. Jadi bedanya dengan Bapak itu, saya sudah tua, Bapak belum tua. Sama juga, udah setengah abad. Padahal saya pernah muda. Saya itu nggak pernah kenal Pak Anies, Pak. Nggak pernah kenal Pak Rehan, Pak Anies itu siapa, ketemu di mana, nggak tahu dah. Cuma saya mengagumi nih. Bahkan ada dua orang yang saya kagumi tentang Anies ini. Satu Andis Mata, dua Anies Baswedan. Masya Allah, Masya Allah. Dua-duanya mempunyai persamaan dan perbedaan ini, ya. Oh gini, saya terima kasih dulu kepada Pak Nur Ihsan Jaidi nih, Pak Didi. Ini lupanya KKN ya, karena beliau itu anak teman saya almarhum, yang kakaknya juga teman saya juga. Jadi saya rupanya di nepotisme diajak ke acara ini. Ya terima kasih lah. Semoga berkah semuanya. Amin. Dua Anies ini yang sekarang sedang manggung, dua-duanya saya kagumi. Dua-duanya saya memberikan apresiasi yang besar ya. Dua-duanya sama pinter, intelektual, sama religius, dan sama pinter bicara dua-duanya. Anies Mata dan Anies Baswedan ini kalau ngomong enakan gitu kata Pak Sundarman. Enak didengar ya. Sehingga orang bisa betah berjam-jam. Beda kalau saya yang ngomong mungkin setengah jam juga udah bosan ya. Siapa lo bisa ngomong di arena yang luas ini. Tapi ya karena diundang ya terpaksa ngomong juga ya. Tapi ada juga bedanya nih. Kalau Pak Anies itu pernah jadi gubernur, Pak Anies Baswedan ya yang Mata itu belum pernah ya. Terus kemudian Pak Baswedan pernah jadi menteri, Pak Anies Mata belum pernah rasanya ya. Kalau Pak Baswedan belum pernah jadi anggota DPR, Anies Mata pernah anggota DPR, bahkan lama ya. Jadi itu ada persamaan perbedaannya,
yang dua-duanya menurut pendapat saya hebat. Ketika dia menulis buku ini, ya, saya belum membaca keseluruhan, ya, karena saya disuruh bacanya bab 6. Waduh, bukan main. Pak Anies ini layak menjadi guru besar, layak menjadi profesor dalam bidang krisis. Nanti Pak Rehan ajukan dia profesor kehormatan bidang krisis, ya. Bukunya bagus, pemikirannya juga bagus. Dari Sunan Gunung Jati, Prof. Tidak, kita ajukan nanti ya, jadi permasalahan semata nanti ya. Pak Anies ini bicara Al-Quran dan geopolitik di masa kritis, ya. Sebuah pemikiran yang tidak sederhana itu. Karena jika saya sebut tidak sederhana, sekarang pemikiran-pemikiran itu lagi wah in gitu ya. Tapi kalau krisisnya sudah berakhir, apakah masih in? Tapi karena pemikirannya berhubungan dengan Al-Quran, dasar kepada ayat Al-Quran, maka saya berpendapat pasti tetap up to date. Pasti tetap up to date. Walaupun krisisnya mungkin kalau itu kepada pandemi sudah berakhir, pemikiran semata ini akan tetap up to date. Ya. Karena berhubungan umat Islam, berhubungan dengan konstelasi politik, dengan sosiologi, dengan yang lain-lain. Dari sekian bahasanya, kita kan belajar dari sejarah, ya. Sejarah itu bagaimana mengembangkan pemikiran tentang dunia, mempelajari pengalaman baik dan buruk, memahami identitas, menjadi inspirasi, belajar dari kesalahan orang lain, memahami masalah saat ini, bahkan menjadi individu yang terinformasi, mempelajari tanda peringatan zaman, dan membangun warga negara yang baik. Itulah dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas. Ya, itulah dalam pelajaran-pelajaran di Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah ada mata pelajaran tarikh Islam. Yang sekarang bahkan banyak orang yang tidak perlu katanya. Tarikh Islam itu atau sejarah itu masa lalu. Kita ini jangan terbuai dengan masa lalu, apologetik, ya. Kita harus menggapai masa depan. Tapi nggak bisa, karena masa depan itu dibuat oleh masa lalu dan masa sekarang. Itu masa depan. Sekali lagi, masa depan itu dibuat oleh masa lalu dan masa sekarang. Tidak mungkin ada masa akan datang kalau tidak ada masa sekarang. Tidak ada masa sekarang kalau tidak ada masa lalu. Saya kira kan nyambung terus. Ya. Tentang geopolitik, yang merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Ini geografis Indonesia itu bukan main dahsyatnya, kan. Lengkap, seluruh dunia itu ada semua di Indonesia, ya. Dari budayanya, orangnya, agamanya, segala macamnya ada. Sehingga kalau dalam Google itu disebut sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara, maka itu kita ada di dalamnya. Bahkan kalau Pak Anies maka disambungkan dengan surat Ar-Rum yang bukan main itu. Saya pikir sedikit tentang bangsa Romawi ini. Bangsa Romawi ini pernah menjadi bangsa superpower dunia, kan. Bahkan sampai sekarang di Indonesia ada huruf Romawi. 1 gini, kedua gini, 3 gitu, ya. Itu artinya bahwa kekuasaan Romawi atau mungkin pengaruh orang-orang Romawi itu masuk juga ke Indonesia sampai ke pelosok. Jadi saya yakin pantas di dalam Quran ada surat Rum, tidak dengan surat lain namanya Yahya, tapi surat Ar-Rum. Bukan main ini, bukan main. Bapak-bapak,
Kesadaran politik diartikan adalah kesadaran akan pentingnya sejarah kan. Sejarah merupakan kegiatan masa lalu, tapi kegiatan-kegiatan itu akan mendasari masa sekarang dan akan datang. Saudara-saudara, bapak-bapak dan hadirin para pendengar, dulu di Indonesia dikenal adanya wawasan Nusantara. Masih ingat ya? Waktu zamannya P4 itu, mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah ikut P4, pedoman, saya lupa, pedoman pengamalan Pancasila ya. Itu tahun zaman-zaman Orde Baru, wajib orang hafal, wajib orang ikut penataran itu, dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek, bahkan yang mau jadi pekerja pun harus ikut penataran P4 ya. Yang diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, terhadap bangsa dan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bagus itu. Jadi masuk antara geopolitik dan wawasan Nusantara. Tapi sekarang malah yang dipakai Islam Nusantara. Dan nggak tahu lah kalau itu bagian Parihan dan Pasukron ya. Saya nggak ikut-ikutan. Sebab membingungkan ya, atau membuat orang bingung. Kalau wawasan Nusantara jelas itu ya tracknya, tapi kalau Islam Nusantara belum jelas nih ya. Suatu saat mungkin juga harus dibahas ya. Yang tujuannya pada saat itu adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding dengan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Itu wawasan Nusantara yang kemudian kita kenal, yang sekarang yang sedang dibahas dengan geopolitiknya Anies Mata sangat berdekatan ya. Kita harus memiliki satu instrumen yang memungkinkan kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang ini, yang istilah Pak Anies adalah dengan instrumen forecasting ya, menamalkan masa yang akan datang. Benar ya, masa datang itu harus diramalkan. Forecasting itu bagus banget. Nah, kalau saya mempunyai syarat untuk meramalkan masa yang akan datang, karena saya latar belakangnya manajemen pendidikan Islam bahkan, maka kita harus mempunyai roadmap ke sana. Roadmap itu masalahnya langsung aja ke Ipo Lexus Budhankam. Apa yang kita punyai tentang ideologi kita, politik kita, ekonomi kita, sosial budaya kita, yang kalau ujungnya dipakai Islam, maka harusnya kita mempunyai roadmap ideologi Islam, politik Islam, ekonomi Islam, sosial Islam, budaya yang dasar-dasarnya Islam. Saya pikir ini harus kita pikirkan baik-baik. Dari situ kita pikirkan bagaimana planningnya. Kalau kata Jos tadi, ya bagaimana planningnya, bagaimana organisasinya, bagaimana activatingnya, dan bagaimana controllingnya, sehingga jelas masyarakat atau umat Islam bisa mengikuti dengan baik dan arah forecasting itu dengan jelas ya, ke tujuan mana. Untuk itu saya pikir harus mempunyai SDM yang melaksanakan yang baik, yang kuat, dan tentu saja dengan dana yang cukup ya. Nah, dari mana sudah kita lihat. Bapak Ibu sekalian, untuk pembicaraan awal sekarang ini saya akhiri dengan saat ini umat Islam itu terbesar di dunia, di Indonesia, tetapi merasa terkecil, merasa mini dari maksi. Karena itu
apabila kita ingin kuat tentu ukhuwah adalah jalan yang paling bagus. Ukhuwah diperkuat, silaturahim, silatul fikri, dan silatul kolbinya terbangun dengan bagus. Dan itu semua nanti akan membentuk forecasting yang baik untuk dipakai sebagai roadmap umat Islam di Indonesia. Saya kira itu pemikiran yang sangat sederhana, mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jaja, tadi berbicara tentang wawasan Nusantara dengan forecasting dan roadmap-nya. Kira-kira dalam pandangan Prof. Jaja ya sebagai pakar di bidang manajemen pendidikan Islam, bagaimana ini merumuskan bisa menghadirkan sebuah kesadaran geopolitik bagi bangsa kita ini, Pak? Kita ini, maaf ya kalau beda pendapat ya. Tidak apa-apa, Pak. Kadung di Indonesia itu jangan berpolitik. Politik itu kotor. Jangan berpolitik. Politik itu jahat. Jangan berpolitik. Politik itu korup. Wah, segala macam yang jelek-jelek. Ya udah, para ulama mundur, para santri nggak mau belajar. Anak-anak muda juga tidak peduli. Ujungnya yang mengatur ini adalah politik. Ujungnya siapa yang mengatur harga BBM? Siapa yang mengatur kehidupan umat atau bangsa Indonesia ini? Politik juga. Dan politik itu dipegang oleh orang yang tidak benar, bahkan di luar Islam. Itu yang pertama. Kalau menurut saya, kuasai itu semua. Kalau Pak Anies bisa istiqomah dalam politik yang Islami, wah bagus sekali ya. Saya apresiasi ya. Sehingga ke depan kita akan menghasilkan politikus yang ulu. Ya. Itu satu. Karena dengan politik bangsa Indonesia diatur. Dengan politik bangsa Indonesia bisa dikuasai. Dan dengan politik juga bangsa Indonesia bisa hancur kalau politiknya nggak benar. Saya kira itu, Pak. Ya, saya menangkap bagaimana Ustadz Andes Mata itu perlunya membangun sebuah kesadaran geopolitik agar bangsa ini semacam punya kompas gitu. Karena betul. Sekarang ini kita lihat bangsa ini arahnya mau kemana belum jelas. Kemudian itu kata saya tadi roadmap itu, Pak. Kompasnya roadmap itu ya. Arah jalannya kemana gitu. Ya. Oke, jazakallah khairan Pak Profesor Jaja, luar biasa ya mengajak kita untuk lebih detail lagi agar perlu bersama ya membangun ukhuwah, membangun sebuah roadmap jalan bagi bangsa ini ya. Tidak Ustadz Andes Mata mengarahkan perlu sebuah kesadaran dengan dari situ kesadaran geopolitik, dari situ kita bisa membawa bangsa ini dengan kompas yang jelas. Nah, Pak Prof Jaja ini ingin lebih detail lagi ya, roadmap-nya ini yang perlu kita duduk bersama. Ya, betul. Terima kasih Prof Jaja. Ya, jazakumullah khairan. Nah, sahabat Gelora yang saya muliakan, kita masih punya satu narasumber lagi yang akan melengkapi dan mengayakan lagi tema kita tentang Al-Quran dan geopolitik ini, yaitu Profesor Sukron Kamil. Alhamdulillah, beliau ini memang tadi dikata Prof Jaja lebih muda ya. Saya yakin Prof Jaja juga bukannya tua, belum tua, cuma sudah berumur. Ya, kita semua sudah berumur tapi belum tua, insya Allah. Ya, kata PBB umur 60 tahun tuh masih pemuda, Pak. Ya, untuk menghibur diri aja tuh. Menghibur diri. Ini Prof Sukron Kamil lahir 15 April tahun 69. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan doktoralnya di tahun 2007
di UIN Syarif Hidayatullah, ada 2 ilmu yang didalami selama kuliah, yaitu sastra Arab banding dan politik Islam modern. Ini tampaknya Prof. Syukron Kamil ini akan lebih mendalami karena ini ada geopolitiknya juga nih. Ya, beliau punya bidang politik Islam modern. Dan luar biasa, riset disertasinya juga dilakukan di luar negeri, di Kairo tahun 2005. Beliau juga selain pendidikan formal juga aktif nyantri di 4 pesantren tradisional di Bogor, luar biasa. Juga pernah menjadi peserta short course di Amerika Serikat, di Jepang, di Amerika Serikat 2007, di Jepang 2009. Dan perlu sahabat Gelora fahami, beliau ini mendapatkan cum laude dalam doktoral. Selamat Prof. Syukron, luar biasa. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, dan sehari-hari bekerja sebagai guru besar bahasa dan sastra Arab di Fakultas Adab. Juga beliau ini Sekjen Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah, juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional IIN, Indonesia Integrity Education Network. Wah, luar biasa, membawahi 110 universitas ya di periode 2009 sampai 2011. Beliau juga Managing Editor Jurnal Internasional Kultur CSREC UIN Jakarta. Selama karir akademiknya beliau alhamdulillah ya sudah menjadi profesor sejak umur 40 tahun, luar biasa. Mempublikasikan 11 buku karya sendiri, 25 co-author dan 4 buku terjemahan, dan lebih dari 133 karya tulis yang diterbitkan dalam berbagai media massa dan jurnal ilmiah. Luar biasa, Prof. Ini begitu banyak karya-karya besar yang beliau hasilkan. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ciputat, ya, dan dalam bukunya, dalam bentuk buku ada Najib Mahfuz, Sastra Islam Politik, dan juga beliau punya buku Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, dan banyak lagi sahabat Gelora yang saya muliakan. Begitu panjang karya-karya dan produktivitas beliau, ya, memiliki karya-karya besar untuk Islam dan kaum muslimin, untuk bangsa dan negara ini. Prof. Syukron Kamil luar biasa sesuai dengan namanya, ya, semoga banyak memberikan karya-karya besar dan memberikan syukron ini. Jadi semua orang banyak berterima kasih ya dengan karya-karya beliau, insya Allah. Dan mudah-mudahan. Kenapa Pak? Selalu disebut Syukron. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapat pencerahan, ya, pengayaan di dalam tema seri buku yang ke-6 ini tentang Al-Quran dan geopolitik masa krisis. Kepada Prof. Syukron Kamil, falyatafaddal masyura. Silakan, Prof. Mohon maaf, Prof. Pak Rayhan, sampai berapa menit ya bicara? Tampaknya karena kita mau dapat pengayaan, kasih bebas dulu deh. 20 menit paling enggak, Prof. 20 menit, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa wala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rayhan sebagai moderator, salam kenal, dan tentu saja juga Prof. Jaja, ini senior saya di PT KIN, meskipun saya nggak pernah ketemu gitu ya. Dan tentu saja ada koreksi, itu dekan itu sekarang sudah tidak lagi, karena saya dekan periode Fakultas Adab dan Humaniora periode 2015-2019. Sekarang guru besar biasa gitu ya. Itu saya kira ya, tapi lebih bebas karena saya bisa menulis di banyak media dan lain-lain gitu ya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ya saya menikmati buku yang ditulis oleh Pak Anies ya, dan
Ini adalah buku tentang krisis dari sekian, mungkin tidak banyak, bahkan bicara krisis itu adalah tema yang agak terlantar gitu ya, yang kurang banyak diperhatikan gitu ya. Meskipun dibahas biasanya hanya menjadi sub atau bahasan dari sebuah buku ya, meskipun tentu saja ya di sana sini ya, ini dari hasil ceramah kelihatannya masih terasa ya buku ini apa namanya hasil dari ceramah, tetapi isinya itu hemat saya cukup terobosan itu ya, ketika kita melihat apa namanya dari sisi geopolitik ya. Hemat saya kenapa pertama hemat saya yang penting untuk dilihat, Pak Anies ini saya pernah ketemu ya dengan Pak Anies itu ketika saya kurang short course dari Amerika, kemudian teman-teman dari Amerika kunjungan balik ke Indonesia, dan saya menemani mereka dan bertemu dengan Pak Anies yang waktu itu masih di PKS ya. Yang menarik ya bahasa Inggris Pak Anies cukup baik gitu, dan hemat saya mampu mendialogkan antara Islam keindonesiaan dengan apa namanya kebaratan gitu ya. Itu yang penting. Nah, karena itu pula maka di buku ini hemat saya yang paling nampak itu adalah sikap Pak Anies yang terbuka, atau meskipun tetap melihat Barat sebagai tantangan, Barat modern gitu ya. Karena memang teks yang dikutip di dalam buku bab 6 ini kan surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5 itu kan. Yeah. Yaitu ayat Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin itu kan. Jadi telah dikalahkan orang-orang bangsa Romawi di muka bumi, dan setelah itu mereka akan mengalahkan gitu ya. Setelah mereka kalah dari Persia sekitar bid'i sinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Nah, yang menarik dari bahasannya apa yang dimaksud dengan Romawi gitu ya. Nah, beliau memahami Romawi itu di dalam konteks kekinian gitu ya. Tidak Romawi sebagaimana abad ke-7, yaitu sebagai sebuah sistem peradaban yang kompleks yang itu ditandai dengan pada abad ke-4 Masehi Konstantin masuk Nasrani. Yang karena itulah maka Romawi ini di dalam makna kekiniannya itu adalah Eropa Barat terutama ya, dan juga Amerika Serikat gitu ya. Itu yang saya kira menarik dari ini. Nah, karena itu ya dilihat dari sisi hubungan Islam dan Barat yang hingga hari ini secara kebudayaan itu menjadi wilayah krisis ya. Karena kan ketika kita bicara Islam dan Barat, bagaimana hubungan kita dengan Barat, gitu kan? Sebagian menolak Barat, gitu ya. Misalnya yang kita kenal sebagai kaum fundamentalis, gitu ya. Baik fundamentalis, terutama yang jihadis kayak NII, gitu ya. Dan juga yang politis kayak HTI, gitu kan. Misalnya, ya cenderung menolak, gitu ya. Nah, tetapi kalau Pak Anies tentu ya menerima dengan selektif, gitu ya. Yang karena itulah ada kedekatan karena bangsa Romawi sesama bangsa kita sebut sebagai ahlul kitab. Jadi di sini ada kalimah sawa gitu ya, yaitu minimal kan dengan kaum Nasrani ada 3 titik pertemuan. Satu, percaya kepada adanya Tuhan meskipun konsep ketuhanan ini berbeda tentu saja. Kedua percaya kepada hari akhir gitu ya. Dan tentu saja sebagaimana ini adalah percaya pada kenabian meskipun di dalam Kristiannya hanya kepada Nabi Isa. Tapi kalau kita kan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli itu kan. Ya saya kira di sisi itu sesuatu yang ini. Karena itulah kalau dikembangkan ya, apa yang ada di balik Pak Anies di dalam buku ini secara metodologis ya. Pak Anies itu tidak menolak konsep-konsep, saya ini 2 latar belakang ilmu tadi ya. Kalau melihat teori bahasa dan sastra yang dipakai di dalam menafsirkan ayat itu,
beliau tidak menolak apa yang kita sebut sebagai sosiologi bahasa gitu ya. Di dalam sosiologi bahasa Weber misalnya itu disebut bahwa ketika kita melihat ayat itu ya, jangan dilihat apa yang dikatakannya gitu ya, tetapi mengapa teks itu bicara itu dan untuk apa gitu ya. Karena itulah kata Pak Anies di dalam buku ini disebutkan mengapa surat Ar-Rum ini disebut Rum gitu ya. Itu saya kira karena memang itu tadi lini masa umat Islam akan bertemu dengan lini masa mereka, dan itu terbukti dengan umat Islam harus berhadapan dengan Romawi, yaitu kekuatan Syria dan Mesir yang dianggap sebagai Madinah atau Hirkol itu ya, kotanya Heraklius yang akan difutuh itu, yang akan ditaklukkan, yang akan dibebaskan gitu ya. Gitu. Dan geopolitik berikutnya dan ini artinya Romawi itu hubungannya dengan Islam baik di dalam kepentingan damai maupun di dalam kepentingan konflik itu mungkin akan terus hadir hingga hari ini, karena beliau bilang Quran itu bukan bicara abad ke-7 saja, terutama adalah pada sesuatu yang akan terus terjadi, dan itu artinya penafsiran Pak Anies mengenai ayat ini sebenarnya menggunakan teori hermeneutika itu ya, atau teori semiotika, meskipun tidak terucap itu yang harus saya sebut ya. Karena di dalam pemahaman atau pembacaan hermeneutika atau takwil di dalam Islam dan juga semiotika, yang dipentingkan itu adalah signifikansi kekiniannya itu ya. Nah, itu saya kira bahkan kalau pakai teori realis itu ya, beliau itu cenderung ya, meskipun tidak terucap lagi-lagi gitu ya, karena ini analisis saya itu ya, itu cenderung ya sesuai dengan realis sosiologis atau realis kritis, karena Quran tidak pernah bicara detail, tetapi yang disebutkan hanya peristiwa inti, aktor, dan terutama adalah maknanya, signifikansi dalam bahasa ini adalah ibroh itu gitu ya. Nah, karena itulah pembahasannya jadi lebih kepada kekiniannya, yang hemat saya menarik. Nah, meskipun memang ya ada simplifikasi memang ya, saya kira karena arus bicaranya adalah geopolitik. Itu misalnya abad ke-15 umat Islam menaklukkan lewat Turki Utsmani, menaklukkan Konstantinopel. Abad ke-16 terjadi arus balik itu, kalau dalam bahasa Pramudia Anantatur itu kan, umat Islam yang dijajah, dan Indonesia yang pertama dijajah abad ke-16 itu ya, satu abad berikutnya. Dan itu karena Indonesia itu punya SDA, sumber daya alam kayak rempah-rempah itu gitu ya. Dan yang menarik juga Pak Anies membandingkan rempah-rempah abad ke-6 dengan minyak saat ini. Itu yang di dalam teori politik sering disebut Timur Tengah itu adalah punya Raja Midas itu ya. Ya, Raja Midas itu rajanya itu kalau megang apapun jadi emas itu ya. Nah, disinilah maka sulit terjadi demokratisasi di Timur Tengah gitu ya, terutama di negara-negara kaya minyak, karena rakyatnya tidak punya daya tawar gitu ya. Yang kaya itu adalah negaranya gitu ya. Itu saya kira ininya, yang karena itulah dia bicara collateral damage gitu kan. Lalu yang menarik perang Pasifik gitu ya, beliau bilang ya ini Indonesia dijajah itu karena ada perang antara Jepang bersama Jerman dan Italia berhadapan dengan kekuatan sekutu, dan kita kemudian bagian yang itu tadi dijajah periode Jepang gitu ya. Nah, yang juga menarik bahkan Indonesia ketika bicara geopolitik gitu ya, pada tahun 65 pun tidak seluruhnya sebagai sebuah peristiwa Indonesia tahun 65 itu, tetapi karena ini adalah perang ideologi, yang karena itu Indonesia masuk ke satelit mana, dan Indonesia menang melawan ini karena memang ada kekuatan-kekuatan barat yang kapitalis dan demokratis itu. Bahkan demokratisasi tahun 8 berapa tadi? Tahun 98 itu ya. Itu sebenarnya reformasi itu karena dari arus demokratisasi dunia itu ya. Dan itu memang ya dibenarkan itu, yang meskipun sebenarnya demokratisasi di dunia itu yang tidak disebut oleh Pak Anies
Itu dimulai dari apa namanya demokratisasi di Spanyol itu ya. Karena itu arusnya terus, makanya kata Om Hokam, jika Indonesia tidak mengalami demokratisasi, maka Indonesia itu akan apa namanya menjadi negara sendiri itu ya di Asia Tenggara, bahkan yang tidak apa namanya demokratis, dan sampai kepada apa namanya krisis COVID gitu ya. Nah, beliau Pak Anies itu hampir sama dengan Mardigu hemat saya. Lebih melihat bahwa COVID-19 itu adalah hasil dari lebih kepada hasil dari konspirasi, karena ini adalah geopolitik perang yang agak meskipun perang dingin gitu, bahkan agak terbuka antara Amerika dan Cina gitu ya. Yang karena itulah yang harus dibicarakan itu adalah krisis COVID yang akan berakibat pada krisis ekonomi, bahkan krisis politik dan krisis sosial gitu ya. Yang hemat saya sekarang sudah dirasakan, apalagi ditambah dengan peristiwa perang Rusia. Meskipun di buku ini nggak disebut tentu saja, tapi kita bisa kembangkan bahwa krisis yang diakibatkan oleh pandemi itu bisa berbahaya, dan hemat saya itu sudah dirasakan dengan kenaikan BBM dan juga krisis-krisis yang lain gitu ya. Apalagi Pak Anies tidak bicara memang konteks politik saat ini, di mana misalnya indeks demokrasi menurun, kesejahteraan juga menurun gitu ya, dan lain-lain, yang karena itulah ya disinilah yang harus diinikan. Nah karena itulah maka Pak Anies di akhir buku itu bicara mengenai pentingnya shifting di bidang teknologi, pergeseran teknologi dari Barat ke Cina, meskipun sebelumnya sudah terjadi dari Barat ke Jepang, lalu ke Korea, lalu sekarang ini ke Cina. Sebenarnya itu ya, yang harus dilakukan oleh umat Islam. Yang hemat saya memang disinilah letak kekurangan umat Islam, dan saya agak miris misalnya Indonesia itu sudah cukup buat teknologi pesawatnya, tetapi konon kabarnya IPTN itu kan nggak berkembang, karena itu kan dikte konon kabarnya ya, meskipun ini harus diteliti lebih lanjut, itu adalah karena keingin IMF itu ya. Karena jika Indonesia berkembang teknologi pesawatnya, maka Indonesia semakin terbebas dari jeratan ekonomi Barat gitu ya. Yang ini memang tidak disebut sih oleh ini, tetapi pada intinya umat Islam itu sangat lemah di dalam bidang teknologi. Bahkan kalau saya lihat jumlah artikel Muslim itu bahkan dulu masih kalah oleh Israel itu ya, dulu itu ya. Nah sekarang harus dilihat ulang, tapi Indonesia sudah lumayan, dulunya rendah banget di Asia Tenggara, sekarang cuma lumayan, publikasi ilmiahnya menjadi lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita kembangin lagi berdasarkan teori yang dikembangkan misalnya oleh Yuval Noah Hariri, teknologi itu berkembang karena ada kolaborasi dengan politik. Mungkin kalau tidak ada politik imperialisme, teknologi juga kurang berkembang gitu ya. Karena teknologi juga butuh biaya dan juga butuh pemasaran gitu ya. Yang kedua itu adalah berkolaborasi dengan sistem kapitalisme, itu yang paling utama. Yang kalau kita bicara kenapa umat Islam sudah menemukan teknologi-teknologi baru dan apa yang kita sebut sebagai ilmu empiris, itu tradisi Islam, bukan tradisi Barat yang mempengaruhi Barat lewat buku-buku seperti Ibnu Sina gitu ya, dan juga lewat Ibnu Rushd di Spanyol gitu ya. Nah, tetapi tidak melahirkan sebuah teknologi yang masif gitu ya. Nah, itu yang ya saya lagi-lagi Mardigu itu yang bisa dirujuk gitu ya, bahwa pembiayaan teknologi itu dari kaum Templar itu ya. Jadi Templar itu adalah prajurit pada masa perang salib, dan ketika dikalahkan oleh Khalid Al-Ayyubi dan dan mereka juga dilumpuhkan, itu uang yang mereka pegang itu kemana? Karena tradisi perbankan itu dimulai dari Templar itu. Jadi kalau orang mau ngirim uangnya nggak dibawa, kasih ke Templar, nanti di Templar wilayah sana tinggal diambil untuk menghindari pembegalan dan lain-lain. Jadi teknologi itu berkembang karena ada pendanaan di dalam riset-riset yang melahirkan teknologi, dan kita kurangnya di sini. Dan hemat saya
di sini pula apa namanya, ini masih berapa, 5 menit lagi ya ternyata, alhamdulillah masih ada apa yang juga menarik gitu ya. Nah, dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Amr bin As, ya, jenderal Islam yang menaklukkan Mesir, dan itu sesuai dengan hadis Nabi itu ya, latuf tahanna rubiyah itu ya. Jadi orang-orang Romawi atau negara Romawi akan dikalahkan oleh umat Islam itu ya. Dan yang pertama dikalahkan itu adalah itu Madinah tuh. Hirqal tuftah awalan, itu yang dikutip oleh Pak Anies Mata itu ya. Nah, yang menarik beliau tidak alergi ya terhadap Barat, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan itu. Misalnya dia menyebut ahlamun nas inda fitnah itu ya. Orang Romawi, Eropa dan Amerika itu kelebihannya itu adalah orang yang paling tenang ketika terjadi kekacauan gitu ya. Ketika terjadi krisis gitu ya. Nah, itu yang signifikansi dari apa namanya hubungan Islam dengan Romawi. Dari tadinya umat Islam sebagai bangsa yang hanya penonton gitu ya, tetapi ada keberpihakan. Kenapa Romawi kalah gitu ya? Ya meskipun ini Pak Anies itu tipikal kaum modernis itu ya, di dalam penafsiran ayatnya kurang diperkaya oleh tafsir-tafsir gitu ya. Meskipun beliau lama juga kan belajar di Libya, yang sejauh yang saya tahu gitu ya. Tetapi umumnya kaum modernis kan, kata Cak Nur itu, Nurholis Majid, sering jump to conclusion gitu ya. Jadi kurang ada pengkayaan hazanah intelektual Islamnya gitu ya. Seperti teman-teman Muhammadiyah dan lain-lain kan gitu ya. Nah, karena itulah beliau kan bukan dari kalangan neo-modernis, kaum modernis yang diperkaya oleh hazanah intelektual Islam ya, yang klasik. Maka tafsir-tafsir itu ya, dulu kan ayat ini turun asbabun nuzulnya karena umat Islam di Mekah pada tahun itu ya, yaitu tahun berapa, 602 ya, Nabi kan mulai jadi nabinya itu kan berapa itu, tahun 611, tetapi kan perangnya dimulai dari mulai krisisnya ini. Tapi ketika perang antara Romawi dan Persia, dan Romawi dikalahkan itu adalah ketika umat Islam pada periode Mekah itu kan. Karena kalau umat Islam diledekin, misalnya ya kalian kan ahlul kitab, kita mah bukan, katanya kalian kalah ya gitu ya. Karena itulah turun ayat ini. Jadi umat Islam makanya disebutkan di dalam ayat yang berikutnya itu wa yauma idzi yafrahul mu'minun gitu kan. Maka orang-orang mukmin senang gitu ya dengan berita ini. Karena sesama ahlul kitab, sesama agama samawi gitu ya, orang Romawi yang nanti akan menang itu membuat mereka umat Islam senang, sehingga memang ledekan orang sana itu tidak mempengaruhi umat Islam gitu ya. Nah, karena itu pula maka di dalam konteks ini banyak pelajaran gitu ya yang diambil, dan itu harusnya menjadi milik dari umat Islam juga gitu ya. Selain tadi itu ya kelebihan orang Barat, yang kedua asra'uhum ifaqatan ba'da musibah, yang cepat bangkit setelah musibah. Meskipun dalam konteks ini umat Islam kayak Aceh itu dipuji gitu ya. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman di beberapa negara Barat, mereka tuh kaget ya dengan umat Islam yang kena musibah tsunami itu ya, tapi nggak lama kemudian bangkit, padahal mereka itu kehilangan banyak orang-orang yang dicintainya gitu ya. Dan itu berbeda misalnya dengan kebocoran nuklir atau atom itu di Philadelphia. Dan yang menarik itu jumlah orang yang meninggal setelah peristiwa itu banyak. Dan ternyata setelah diteliti itu menurut Matt Radley itu kan yang menulis mengenai genom itu, buku yang bestseller itu di dunia, bahwa mereka itu mati ya bukan karena kena dampak dari kebocoran nuklir itu gitu ya, tetapi karena mereka terlalu sakit, terlalu ini oleh ditinggalkan oleh sahabat, oleh istri, oleh anak dan lain-lain gitu ya. Sehingga memang kata Matt Radley sesuai dengan Islam pandangannya gitu ya,
bahwa yang mempengaruhi ketimbang badan mempengaruhi jiwa, lebih banyak jiwa mempengaruhi badan. Jadi dalam konteks yang ini tentu saja ini debatable yang kedua itu, yang berikutnya ausyakuhum karrotan ba'da fatrah, cepat bangkit setelah mereka diserang. Itu benar memang. Maka permusuhan Islam dengan Kristiani ya dengan Barat itu kan terus terjadi dari mulai abad ke-7 sampai abad ke-15 gitu ya. Bahkan juga hingga hari ini kan. Nah, ini juga ada khairuhum limiskini wa yatimin wa ghaib, yang paling baik terhadap orang miskin, orang yatim dan orang lemah, dan terakhir amna'uhum min dzulmil muluk. Nah, ini tetapi yang kita adopsi kemudian yang paling mereka menolak kezaliman para raja. Makanya kemudian lahirlah demokrasi gitu ya. Nah, hemat saya sih di dalam beberapa bagian ya misalnya ayat ini memang yang penting untuk dilihat justru yang, tapi Pak Anies tidak membahasnya ya. Jadi yang ayat keduanya itu lillahil amru min qablu wa min ba'du itu ya. Jadi seluruh urusan itu adalah milik Allah, baik sebelum terjadinya perang maupun setelah terjadinya perang. Gitu ya. Yang karena itulah hemat saya kita harus bilang lillahil masyriq wal maghrib gitu ya. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Karena itulah tidak seluruhnya barat tidak Islam, tidak seluruhnya timur Islam gitu ya. Yang karena itulah itu bisa dibuktikan dengan bahwa di timur pun Islam kadang kan nggak dihargai. Itu kasusnya yang kalau krisis Islam itu bisa dilihat dari kasus yang ada di India di mana umat Islam sering menjadi korban, juga kasusnya di Myanmar gitu ya. Yang karena itulah bicara hal ini umat Islam seolah-olah Pak Anies bilang harus lebih objektif gitu ya di dalam melihat ini, tidak seluruhnya juga harus barat gitu. Jadi di sini ada kecenderungan juga penolakan terhadap hegemoni gitu ya. Kalau kan beberapa ahli membedakan kalau power itu pengaruh barat terhadap dunia Islam lewat kekuatan militer itu seperti imperialisme atau kolonialisme. Kalau hegemoni itu adalah kepemimpinan barat atas peradaban, atas kebudayaan gitu ya. Kita memang kadang-kadang sedih ya di UIN Jakarta sama dengan di UIN Bandung masih agak mending. Tapi kalau di UI misalnya itu terbaratkan banget. Semua teorinya barat gitu ya. Kalau kita masih mending ya ada perspektif Islam, ada perspektif ulama Nusantara gitu ya. Meskipun tadi Pak Jaja cenderung ya kurang ini dengan Islam Nusantara. Kalau saya sih lihat kalau bukan kita yang memunculkan tokoh-tokoh ulama Nusantara, di sini kelebihannya dia. Ya siapa lagi gitu ya. Makanya saya termasuk senang gitu ya memunculkan orang macam Hamzah Fansuri, Sunan Bonang, dan salah satu mata kuliah yang saya ajar itu adalah sastra Islam Nusantara. Sastra Islam yang dilahirkan oleh ulama-ulama dari sejak sebelum Indonesia terbentuk gitu ya. Karena kata Nusantara itu kan tidak bisa dipakai untuk sebelum tahun 28. Indonesia itu terbentuk kan 1926. Sejak Hatta membentuk Perhimpunan Indonesia, lalu ada Sumpah Pemuda, lalu ada kemerdekaan Indonesia tahun 45 gitu ya. Makanya kata Nusantara itu di dalam mata kuliah ini dipakai gitu ya. Karena kalau Indonesia kan dari mulai tahun 28 aja paling. Bahkan formalnya dari tahun 45. Bahkan kalau melihat orang barat terutama Belanda, Indonesia itu ada sejak tahun 49, sejak KMB itu kan. Saya kira sebagai pengantar waktunya udah habis itu ya, bahkan 20 menit lebih ternyata. Mohon maaf kalau udah ngomong ini suka agak tanggung dan lebih dikit Pak Raihan. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Al-ilmu ghazir wal waqtul qasir. Masya Allah, tazahumul ma'lumat tampaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu Akbar. Jadi Pak Prof, syukron. Ini menarik dari apa yang sudah dijabarkan tadi. Kalau kita lihat sekarang menurut Pak Profesor Syukron ini, peristiwa politik yang ada di Indonesia sekarang ini kira-kira pengaruhnya sejauh apa dari geopolitik yang ada sekarang ini? Karena sekarang sedang ramai berita politik di Indonesia ini. Ada nggak pengaruh geopolitiknya itu? Menurut Prof? Kalau
melihat apa yang terjadi di Indonesia sejak periode kolonial. Bahkan yang menarik itu ada sebuah novel yang ditulis oleh seorang Barat yang menyebut bahwa peristiwa G30 SPKI yang dilanjutkan dengan pembunuhan terhadap PKI itu, bahkan itu juga kerjaan ini kan, dan itu sudah banyak. Kalau saya karena biasa dengan novel, ada sebuah novel khusus itu yang membahas itu, dan karena itulah kalau ngelihat krisis tahun 98 pun kan tidak seluruhnya murni internal kita gitu ya. Jadi memang terlalu banyak kalangan waktu itu yang sudah gerahkan dengan Pak Harto yang dalam beberapa orang udah terlalu kenyang lah gitu ya. Dan hemat saya hingga hari ini pun ya, saya kira kan krisis COVID ini dimulai dari ini kan, itu yang melumpuhkan banyak hal. Dan saya termasuk yang percaya ya, meskipun COVID itu memang real ada dan kita harus melakukan protokol COVID gitu ya. Tetapi kan saya nggak yakin itu murni musibah itu ya, seolah-olah itu adalah senjata makan tuan. Karena sekarang ini memang kalau belajar pada apa yang disebut dengan biotek gitu ya, kan arah teknologi itu ke biologi gitu ya. Makanya sekarang ini kan harusnya orang Indonesia itu tidak harus ngimpor gitu ya minyak, minimal solar, karena kita bisa mengembangkan biotek. Ini malah dijual. Lagi-lagi yang saya tahu itu ya, permainan kaum pemilik modal itu kan cukup tinggi, bahkan dari mulai ini bentar lagi tahun 2024 itu ya, itu beberapa teman-teman LSM kan nanya, itu yang berkuasa di Indonesia itu presiden apa konglomerat itu ya. Kalau dilihat dari sisi hutan itu ya, baik yang ini untuk minyak sawit maupun yang dipakai untuk kepentingan misalnya batu bara ya, itu jelas kan kekuatan kapitalisme lokal dan global gitu ya. Jadi geopolitik itu memang ini yang disarankan oleh Pak Anies, tidak boleh tidak dilewatkan. Yang karena itulah biasanya pimpinan-pimpinan kita itu juga selalu dikaitkan dengan kekuatan politik Barat. Dulu aja Soekarno diruntuhkan kan juga ada kekuatan Barat tuh ya, gitu ya. Nah makanya yang sekarang juga saya nggak tahu ya, tapi yang jelas memang berdasarkan sejarah ya, memang apa yang terjadi di kita itu, apalagi sekarang dengan proses globalisasi itu ya, nggak mungkin nggak berkaitan dengan Barat itu ya, nggak mungkin nggak berkaitan dengan dunia lain, nggak mungkin nggak berkaitan dengan kekuatan yang sekarang menjadi kekuatan dunia itu ya. Nah apalagi kalau di dalam wilayah kultural dan di dalam wilayah politik ya, Pak Anies membicarakannya dengan istilah jebakan Thucydides itu kan, jenderal Yunani itu ya. Cina ini dulunya kan menjadi dididik, dikembangkan oleh Amerika, tapi belakangan menjadi kekuatan baru gitu ya. Nah seringkali dunia ini kan nggak mau ada kekuatan baru yang merongrong kekuatan Barat gitu ya. Dan itu di Indonesia bisa dibuktikan dengan IPTN yang tidak berkembang gara-gara tidak didukung oleh kekuatan modal. Jadi di pemasarannya kan masalah gitu ya. Karena kalau Indonesia itu bisa mengembangkan teknologi, itu luar biasa itu kan. Penerbangan di dalam kota itu kan nggak ini. Dan kita memang di sini lemahnya kan. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu kan punya produk mobil itu kan, lupa saya ini ya kan, dan dia memang misalnya lembaga negara itu wajib membeli gitu ya. Di kita kan repot di sini itu ya, karena ada kekuatan ekonomi yang non negara yang mempengaruhi kekuatan negara itu ya. Saya kira itu mungkin Pak Rayhan ya penjelasan luar biasa. Jadi memang geopolitik ini memang sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Dan betul, kalau umat Islam mau tampil berkuasa, tampaknya di sini harus punya kesadaran terhadap geopolitik itu sendiri.
Betul, Dan betul. karakter kalau mau berkuasa ya karakternya orang Romawi tadi itu, Pak. Ya, Betul. mental orang berkuasa yang Dan diangkat di dalam oleh Islam itu mental geopolitik itu kan dimulainya dari Abu Bakar, terutama Umar bin Khattab kan. ya ya Itu ya. saya kira. Dan umat Islam itu kekurangannya kan di sini, meskipun memang sejak masa Abbasi kan tidak terlalu mementingkan geopolitik betul itu ya, meskipun Romawi memberi apa namanya pajak gitu ya kepada apa namanya Abbasiyah, tapi apa namanya bahkan kekuatan Islam kan kalah oleh geopolitik, yaitu kekuatan 1258 itu kan oleh kekuatan apa namanya Hulagu, ya Hulagu ya, itu anaknya Genghis Khan itu ya, anak keturunan Genghis Khan. Jadi di sini memang nggak bisa itu ya, kalau berdasarkan sejarah ya, kita ini bisa berkembang tanpa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang kita ambil atau strategi-strategi yang kita ambil tanpa melibatkan sisi kekuatan-kekuatan politik apa namanya luar negeri gitu ya. Itu saya kira mungkin tambahan juga Pak Raihan. Jazakallah khairan, luar biasa Prof. Afwan, amin. Alhamdulillah, ini dua narasumber sahabat Gelora Cinta Rasul yang saya muliakan sudah memberikan paparannya luar biasa pada kita. Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini dulu. Semesta memberi kita banyak hal. Pada semesta kita bertumbuh. Pada semesta kita menggantungkan harapan. Semesta memberi kita banyak hal daripada yang ia dapatkan. Sementara kita sibuk mencari jutaan alasan untuk memberi pada semesta. Kami menjaga kehidupan semesta dengan menanam, memastikan mata rantai kehidupan tetap selaras pada alurnya. Tak banyak, namun perubahan kecil ini adalah wujud cinta kami padamu, pada negeri ini, pada semesta yang padanya kita akan kembali. Mari selamatkan bumi. Gelorakan tanam 10 juta pohon. Ayo tanam pohon. Gelora tanam 10 juta pohon. Pohon kita, oksigen kita. Pohon kita, hidup kita. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua dari kajian seri yang ke-6 ini tentang geopolitik Al-Quran dan geopolitik di masa krisis. Alhamdulillah, di sesi yang kedua ini kita akan perdalam lagi, yaitu tema yang sudah diangkat tentang Al-Quran dan geopolitik ini. Ada pertanyaan, mungkin dari dua narasumber bisa memberikan pencerahannya, yaitu yang pertama, di mana Ustadz Anies Mata ini mengangkat tentang karakter dari orang-orang Romawi yang tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Sukron juga, dan ini menjadi tantangan buat kita bersama. Bagaimana dalam dunia pendidikan di Indonesia ini bisa melahirkan karakter pemenang itu sendiri, ya. Dan yang kedua, ada pertanyaan yang lain, yaitu bagaimana teorinya Thucydides, ya, supaya kita semua nggak terkena jebakan dari Thucydides. Bagaimana jangan sampai dalam perjalanan menuju kemenangan politik di Indonesia, khususnya menghadapi lahirnya jebakan-jebakan adanya matahari yang mau tampil berkuasa ini. Ya, bagaimana jangan sampai kita salah dan bagaimana kita bisa menghindari dari jebakan Thucydides dalam perjalanan geopolitik khususnya di Indonesia itu sendiri.
Ini ada dua narasumber kita, ya. Mungkin dari Prof. Jaja mau memberikan jabarannya sedikit tentang yang pertama tentang bagaimana menghadirkan mental pemenang, ya, yang sudah digambarkan dalam hadis riwayat dari Amr bin As tadi. Silakan Prof. Jaja. Kita itu umat pemenang. Sudah 14 abad yang lalu. Kuntum khairu umat kan? Sebagai khairu ummah kita. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi itu? Allah telah memberikan predikat kepada kita sebagai khairu ummah. Jadi masalahnya adalah kita tidak merasa sebagai khairu ummah. Karena kita tidak berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa gitu. Nah, menumbuhkan kembalinya itu gimana, Prof? Ya, kembali pertama adalah menyadari bahwa sebagai khairul ummah, tentu kita harus menyadari kembali bahwa Islam sebagai agama yang akan mendasari segala macam kegiatan kita, termasuk berpolitik. Mari kita berpolitik secara Islami, berekonomi secara Islam, bernegara secara Islam, berwawasan berbudaya secara Islam. Insya Allah dari situ akan menjadi umat yang tangguh, umat yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman-Nya. Satu. Yang kedua, menyadarkan kembali kepada umat Islam bahwa pentingnya kita menjadi bangsa tangguh itu untuk keimanan kita. Karena kita tidak akan menjadi orang yang beriman dengan baik apabila kita tidak tangguh, tidak kuat dalam segala bidang kehidupan. Dan itu semua sudah tercontohkan tadi. Kalau tadi disebutkan oleh Prof. Sukron bahwa orang pertama yang ini adalah Abu Bakar dan Umar, saya setuju banget tuh. Kalau kita melihat mempelajari sejarah keempat Khalifah Rasul itu, masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihannya bisa diterapkan saat ini. Bagaimana kelebihan Abu Bakar yang santun tapi tegas, kelebihan Umar bin Khattab yang berani, bahkan melabrak siapapun, kelebihan Utsman bin Affan yang jago berekonomi, kelebihan Ali bin Abi Thalib yang cerdas. Itu semua adalah dasar-dasar untuk umat masa kini. Saya kira itu pariannya. Iya. Kemudian ada tanggapan untuk pertanyaan yang kedua tentang jebakan Tuksidides tadi, Pak Prof. Jaja. Jebakan? Jebakan Tuksidides tadi. Oh, ya. Tadi yang ya, saya baru baca sekarang aja tuh ada jebakan Tuksidides itu ya. Kira-kira bisa nggak kita menjadi apa yang dikhawatirkan oleh para penguasa dunia sekarang? Indonesia bisa tampil, ya, kalau di Gelora ini kan bisa membahasakan menjadi Indonesia membawa 5 besar dunia. Iyalah Pak, iyalah. Mereka takut sekali kalau umat Islam bangsa Indonesia itu, umat Islam Indonesia bangkit. Kalau umat Islam bangkit dan menguasai dunia, wah beres mereka, habis mereka. Dan itu kekhawatiran banget. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi gimana tuh menghancurkan orang-orang dalam perang salib ya. Jadi saya pikir dunia sekarang sedang mengincar umat Islam supaya tidak hebat, maka dikerdilkan. Walaupun mayoritas maka diminoritaskan. Walaupun banyak yang pintar maka nggak pernah ditonjolkan.
Saya kira itu mereka itu ininya apa siasatnya ya. Dan saya pikir kita harus berhati-hati banget. Mari kita bangga dengan sebagai khairul ummah, bangga sebagai bangsa yang umat yang terbaik ya. Dengan hadis yang tadi sempat diangkat, ya hadis dari yang disampaikan oleh Amr bin As tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, taqumus sa'ah warum aktsarun nas. Ya, bahwa ini dipertanyakan oleh Amr bin As, apa betul Nabi SAW mengatakan nanti hari kiamat itu terjadi pada saat itu bangsa Romawi yang menjadi pemimpin lah, kurang lebih begitu, menjadi yang menguasai gitu. Artinya apa kita melihat di hadis ini ya, membangun sebuah forecasting ke depan. Dari sekarang kita perlu berkolaborasi atau paling tidak membangun sebuah modeling karakternya orang-orang Romawi itu supaya kita bisa tampil sejajar ya, dihargai sebagai penguasa baru dunia. Masalahnya Pak, kalau kita mengambil gaya-gaya seperti itu, maka kemudian wah itu mah gaya barat, wah itu mah gaya orang-orang kafir, wah itu mah gitu ya. Jadi saya sih setuju bagaimana kita mengambil karakter orang-orang Romawi yang hebat, ambil yang bagus-bagusnya. Tapi kita juga ambillah Al-Fatih yang hebat juga gitu ya. Al-Fatih yang menundukkan Konstantinopel itu. Jadi imbang. Orang Romawi hebat, tapi kita juga punya yang hebat. Al-Fatih. Kita juga punya yang hebat pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Kayak gitu Pak. Jadi kita seimbangkan antara kekuatan atau ilmu orang-orang yang pernah bagus di dunia, lalu kita buat yang berikutnya. Cuman memang breakdown-nya Pak ya, breakdown Ya, karakter breakdown-nya. Romawi ini kalau kita lihat sekarang begitu banyak buku-buku kepemimpinan, manajemen itu dari Barat, ya breakdown yang dari kaum muslimin terhadap manajemen dulu para pahlawan kita ini mungkin yang kurang ya, sehingga kurang mewarnai mungkin itu Pak ya. Maka itu Pak, saya kebetulan sekarang itu jadi Kaprodi ya di MPI. Saya wajibkan setiap yang menulis tesis, saya wajibkan didasarkan kepada ayat Quran dan hadis. Ada beberapa ayat Quran dan hadis yang harus menjadi dasar rujukan. Kalau tidak ada ayat itu, nggak mungkin dia lulus dengan baik. Selalu saya menguji itu ya. Kan kalau kami di sini kebetulan MPI ya, manajemen pendidikan Islam. Nah, Islamnya itu adalah dengan menampilkan ayat-ayat Quran yang sesuai dengan yang dia bahas. Ya, mudah-mudahanlah walaupun hanya setitik air di lautan bisa lah mengingatkan kita bahwa kita juga punya dalil, kita juga punya ilmu yang bagus tuh. Nah, mungkin kalau dari setitik ini dikumpulkan kan lumayan jadi bukit nantinya ya. Oke, jazakumullah khairan Prof Jaja. Ya, kita lanjut kepada Prof Sukron, mungkin bisa menambah pengayaan ini ya, khususnya bagaimana membangun ini karakter pemenangnya ya dengan karakter orang Romawi. Dan sekarang kita lihat begitu banyak buku manajemen kepemimpinan, John Maxwell itu kan boleh dikatakan menjadi bapak leadership dunia. Mungkin Pak Prof Sukron ini yang punya banyak buku bisa memberikan pencerahan bagaimana karakter-karakter pemenang ini bisa kita lahirkan tanpa harus belum apa-apa sudah langsung ditakuti orang lah, kemudian langsung dilindas duluan. Silakan Prof. Ya, makasih. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Jaja tadi ya. Jadi hemat saya, kalau kita melihat analisis Steve Jobs itu ya, saya kira kalau di dalam wilayah inovasi Steve Jobs itu sering menjadi rujukan. Dia bilang
tetaplah lapar gitu ya. Dan ini kita bisa analisis lewat apa yang kita sebut teori Ibnu Khaldun gitu ya. Sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang terkalahkan ketika mereka sudah terlalu nyaman di dalam kenikmatan duniawi gitu ya. Itu di dalam bahasa manajemen itu merasa hidup di dalam zona aman gitu ya. Makanya Ibnu Khaldun bilang sebuah negara yang sudah mapan akan dikalahkan oleh bangsa nomaden gitu ya, yang memiliki semangat untuk berperang mengalahkan mereka. Dan saya kira kekurangan umat Islam saat ini kan di wilayah sana gitu ya, membangkitkan sikap tadi itu ya, yang ingin menjadi pemenang itu ya, yang memang itu harus dikuatkan ya. Apalagi memang ya ada banyak juga konsep-konsep tradisional, misalnya takdir sebagai kepasrahan itu yang memang itu padahal ya kan nggak mungkin. Takdir itu adalah ada di ujung usaha gitu kan. Yang saya kira di wilayah ini yang mimpi-mimpi itu masih kurang. Jadi saya ingat misalnya Azumardi membangun UIN Jakarta itu berawal dari mimpi-mimpi gitu ya. Dan itu dimulai dari pembangunan infrastruktur dulu, baru kemudian dijadikan universitas, yang kemudian universitas menjadi model bagi perkembangan UIN. Yang kedua, hemat saya, kita ini kan kurang di wilayah yang tadi disebut oleh Prof. Jaja ya. Kuntum khaira ummah, mungkin, tapi kelanjutannya itu yang penting untuk dilihat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini sekarang apalagi indeks demokrasi kita turun, check and balance itu kan nggak ada kan. Negara atau pemerintah ini sekarang nggak punya oposisi kan. Semuanya ikut, hanya PKS mungkin yang menjadi oposisi. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu dilanjutkan oleh hadis Nabi itu ya. Jadi kerusakan orang-orang mankan qablakum itu ya, idza syarafa alaihim dhaif aqamu alaihil had itu kan. Jadi law enforcement kita yang memang rendah itu ya. Saya kira di barat kan kekuatannya ini gitu ya. Demokrasi dikembangkan dengan humanisme dan law enforcement itu. Yang paling ujung itu yang tadi saya sebutkan juga ya. Kalau kita melihat François itu yang menyebut the knowledge is power gitu ya. Kita itu kan nggak punya kekuatan di sains dan teknologi gitu ya. Yang karena itulah kekuatannya ada di sini yang tadi juga saya sebutkan gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya kita harus terus mengembangkan al-asalah wal ibtikar gitu ya. Dalam berkarya apapun itu Islam kan menekankan mengenai orisinalitas dan kreativitas gitu ya. Kata Nabi itu, Nabi pernah ditanya, Nabi dilihat dari sisi agama-agama lain, apa posisi Nabi gitu ya, posisi Anda wahai Nabi. Kata Nabi itu, aku itu hanyalah sebesar bata dari sekian bangunan bata yang membuat sebuah bangunan gitu ya. Artinya Nabi itu agamanya kan punya orisinal, meskipun Nabi itu tawadu kan. Jadi pada intinya kita ini harus punya distingsi. Nah, persoalannya bangsa kita ini memang kan lagi nggak punya distingsi, umat Islam itu kan. Yang karena itulah ya saya kira kita harus ada upaya juga melawan misalnya tadi hegemoni gitu ya, yang tadi saya kira UIN itu kan lewat inspirasi Islam gitu ya. Nah, di kampus-kampus lain hemat saya kan tidak ada upaya untuk itu. Mereka umumnya kan hanya menjadi mufassir gitu ya, atau pengekor, bahkan juga meramaikan gitu ya intelektualisme dan keilmuan barat murni gitu ya. Itu yang ini. Nah, saya kira kalau jebakan Tuksaidides itu ya, sebenarnya Tuksaidides itu bukan hanya untuk di luar negeri itu ya. Karena kan sebenarnya Tuksaidides itu ada jenderal dari Athena yang berusaha memerangi Sparta, karena Sparta menjadi kekuatan baru gitu ya. Nah, kalau kita di dalam negeri itu harus melihat ada dua tokoh yang itu teman saya dua-duanya, satu adalah Anas, satunya lagi adalah Amis ya.
Hanya beda A dan I aja itu ya. Anas itu dulu kan sebagai kekuatan muda Islam yang baru, akhirnya kan karena terlalu nampak dihabisi itu ya. Meskipun memang ya saya sepakat lah kalau terbukti korupsi itu kan memang harus dihukum. Tapi pada intinya awalnya kan itu sebenarnya jebakan Tuksaidides juga itu ya. Nah yang Anies ini yang memang harus di ini. Makanya kelihatannya saya pernah nulis ke Anies, bagusnya ya bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan nasional seperti PDIP atau Golkar itu ya. Tanpa itu saya kira akan repot gitu ya. Nah karena itulah hemat saya kita harus mengembangkan kemampuan berdiplomasi dan mengembangkan kekuatan atau power itu ya. Saya kira tanpa ada dua hal itu repot, karena kita harus meyakinkan Barat ketika mengembangkan teknologi itu tidak mengancam mereka, meskipun memang kehadiran Islam dari awal saja itu sudah dianggap sebagai orang baru yang menjadi ancaman, dan itu terbukti mengalahkan dua kekuatan superpower gitu kan. Karena itulah Barat itu selalu membuat umat Islam itu jelek dari mulai awal kan. Misalnya perkembangan teknologi di Barat kan jelas itu karena adanya kaum yang disebut Ibnu Rusdi, yang murid-murid Ibnu Rus yang menentang pandangan-pandangan gereja itu ya, yang mengembangkan pandangan keagamaan yang rasional, yang di dalam agama melahirkan Kristen Protestan gitu kan, yang di dalam sains melahirkan para saintis itu. Galileo Galilei itu misalnya kan yang menolak pandangan gereja bahwa bumi sebagai pusat itu kan diambil dari pandangan Copernicus kan, dan Copernicus itu dari hasil pandangan-pandangan kaum Ibnu Rusdi atau Averroism yang berkembang di Eropa Timur itu kan. Jadi di dalam konteks ini banyak sekali buku yang menjelaskan itu, tapi kadang Barat kan tidak objektif di dalam melihat ini, dan karena itulah saya kira takum sa'a warum aktsarun nas, tadi hadis Nabi ya, yang dimaksud aktsar itu ya mungkin tidak di dalam tidak hanya di dalam pengertian kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena itulah hemat saya itu tarik menarik antara diplomasi dan membangun hal baru dengan tidak merasa Barat terancam itu menjadi penting gitu ya. Meskipun kalau paling tidak ya meyakinkan mereka gitu. Misalnya kalau melihat pandangan Abdus Salam, sekarang ini harus ada kerjasama sains gitu ya. Misalnya yang dipentingkan itu bukan islamisasi sains gitu ya. Menurut Abdus Salam yang satu-satunya orang Muslim yang mendapat hadiah Nobel kan, beliau bilang sekarang ini malah umat Islam seharusnya disekolahkan di Barat atau bekerja sama dengan riset-riset Barat gitu ya. Lalu kemudian mereka pulang mengembangkan riset dan mengembangkan sains dan teknologi. Dalam pengalaman Indonesia, apa yang dialami Habibie itu yang hingga hari ini juga Jerman tidak merasa terancam gitu kan. Yang saya kira aliansi Habibie kan dengan Jerman waktu itu kan. Dan Jerman kan kekuatan Eropa Barat ya di dalam teknologi kan ada di Jerman gitu ya. Meskipun memang yang Amerika itu utamanya kan melihat titik ekonomi sebenarnya. Sebuah teknologi yang melahirkan efek ekonomi, dan saya kira analisis Marx itu bisa digunakan karena kata Marx, manusia itu yang paling banyak menentukan manusia itu apa, yaitu ekonomi gitu ya. Bas utamanya ekonomi, meskipun jeleknya dia akan memandang agama itu ditentukan oleh ekonomi. Nah itu memang buruknya dia. Tetapi di dalam beberapa hal kita harus akui sebagaimana disebut oleh Quran itu kan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, soal seksualitas itu ya, soal keturunan. Wal qanatiril muqantarah itu kan wilayah-wilayah ekonomi, yang karena itulah orang kalau merasa terancam secara ekonomi itu ya, sebagaimana dalam kasus perang Rusia Ukraina itu kan. Nah ini kan persoalannya kan di titik ekonomi gitu ya, yang kemudian apalagi didorong Ukraina itu sebagai simbol kekuatan Barat yang NATO itu gitu ya. Yang sayangnya kata Ukraina, gue udah dukung lo, nggak taunya kalian nggak banyak dukung gua gitu ya. Ukrainanya mungkin akan merasa seperti itu, tapi disinilah
ekonomi itu yang memang apa namanya harus diperhatikan. Jadi umat Islam itu kan kekurangan yang paling nampak di sini. Satu adalah kekuatan di wilayah ekonomi, yang kedua itu adalah di wilayah teknologi. Karena ekonomi sekarang ini basisnya adalah teknologi, nggak bisa itu dihilangkan. Kayak apa yang kita sebut sebagai disruption, itu basisnya kan teknologi, IT terutama, dan tentu saja adalah sistem politik yang kurang mendukung gitu ya, terutama di negara-negara Timur Tengah, di mana Arab Spring itu kan hanya terjadi di Tunisia, selainnya kan gagal gitu ya. Dan ekonomi dan sains akan berkembang di dalam masyarakat dengan sistem demokrasi, baik sebagai sebuah sistem politik maupun sebagai sebuah sistem budaya. Itu. Saya kira itu mungkin tanggapan dari saya, Pak Raihan ya. Jadi memang ekonomi, teknologi, politik, tampaknya sekarang masih di bawah kekuasaan Romawi ya, Prof ya. Kelihatannya mereka keunggulannya di sana malah gitu ya. Yang kita ya harus akui kurang, Pak Raihan, itu ya, Mas saya. Di kita ini ada Batan ya, Tenaga Atom Nasional ya. Itu dari tahun 78, tapi amanahnya dulu pernah suruh bikin nuklir, sampai sekarang belum jadi-jadi itu nuklirnya. Ya, saya pernah belajar pada, kalau ketua pertamanya, yaitu Profesor Dr. Baikuni ya. Gitu ya, dan beliau bilang kita memang itu tadi nggak punya kekuatan ekonomi, utamanya untuk biaya-biaya riset. Cuma beliau tidak bicara geopolitik ya, karena beliau kan orang mikro dan tidak sampai ke wilayah-wilayah apakah itu dikehendaki oleh Amerika atau enggak. Buktinya kan sebenarnya kita sudah berhasil, cuma geopolitiknya nggak berhasil itu kan. Karena IMF merasa terancam Barat dan Amerika oleh kekuatan IPTN-nya Habibie kan gitu. Kalau dulu berhasil itu ya, malah di dalamnya itu kaum konglomerat kita ya nggak mendukung itu ya. Makanya saya pengen nulis itu belum sih, bagaimana itu zakat, infak, sedekah bisa menjadi kekuatan untuk basis riset-riset teknologi terbarukan. Kadang-kadang kan sebagai bangsa malu juga, masa buat mobil aja yang lain udah pada bisa itu ya, kita nggak pernah bisa gitu ya. Nah, yang pesawat sekarang ini kan ngeri juga coba itu ya, yang setelah yang saya dengar ya, setelah pemecatan mereka yang bekerja di IPTN kan mereka eksodus ke Malaysia itu ya. Dan saya nggak tahu Malaysia ke depan mungkin akan lebih meninggalkan kita. Kalau dalam soal mobil jelas kan, mobil mereka sudah punya mobil sendiri kan. Yang mungkin pesawat ke depan bisa ini. Dan sebagai sebuah bangsa itu kalau saya sampai ke Singapura, itu kan Singapura negara kecil kan gitu ya. Tapi kan dia negara yang cukup maju. Tapi kata Salim Said katanya, karena Singapura merasa minoritas. Jadi dia ada ketakutan. Kita ini nggak ada yang ditakuti. Tuhan pun kita lawan katanya. Tapi itu Salim Said sambil ini. Karena korupsinya kan dahsyat itu kan. Ya bagaimana negara bisa maju kalau tidak ada mereka yang punya keinginan memiliki sikap zuhud itu, atau minimal sikap yang tidak terlalu hubud dunia gitu ya. Minimal ya bisa makan berdasarkan gaji saja itu ya. Nah itu kan yang nggak bisa tuh, dari mulai PNS tingkat rendah sampai ya saya kira saya ngeri itu ketika melihat kasus Sambo itu, betapa ada negara dalam negara itu kan mengerikan itu kan. Dan ya meskipun itu saya nggak mau terlibat jauh karena ini kan masih di awal, tapi kan asumsi-asumsi ini seringkali mengkhawatirkan. Mungkin itu juga pabrik karena mobil SMK kita punya Pak. SMK, tapi belum. Ya hanya wacana aja Pak. Makanya kita ini sebutnya NATO kan. NATO itu meskipun itu hanya bahasa Inggrisnya nggak bagus tuh, namanya no action talk only ya kan. Kita tuh nggak tahu, dari dulu wacana aja itu nggak jadi itu kan. Padahal kata banyak ahli, peradaban itu berbasis hal-hal yang bersifat detail. Itu kata Steve Jobs dan juga mungkin juga Umar bin Khattab kan bicaranya ini ya kira jadi di detail itu.
Dan Umar bin Khattab itu bicara detail sampai ketika Sungai Nil kering aja, dia nulis kepada Sungai Nil, kalau engkau kering ya, kalau engkau mengalir karena iblis, karena setan, ya itu nggak usah mengalir saja tuh ya, silakan gitu ya. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, mengalirlah gitu ya. Yang karena itulah tidak jadi pengorbanan manusia kan ke Sungai Nil. Jadi memang pemimpin yang sampai bicara detail ini juga jarang, Prof, hemat saya ya. Itu saya kira pandangan saya. Hanya omong doang. Ya, luar biasa. Memang ini wawasan yang perlu terus dibangun ya. Dari tadi Prof Jaja sudah bicara tentang wawasan Nusantara. Di sini wawasan tentang geopolitik khususnya di masa krisis sekarang ini. Saya yakin kalau kekuatan dari ukhuwah yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Jaja, ditambah lagi semangat kita untuk terus mengembangkan diri ya, bangsa ini memiliki karakter wa antumul a'launa ini ya. Saya yakin banyak jalan yang bisa kita jadikan dari dalam krisis ini menjadi peluang-peluang untuk Indonesia, membawa Indonesia menjadi 5 besar kekuatan dunia. Sekali lagi terima kasih Prof Jaja dan Prof Sukron, luar biasa masukannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Rayhan, Prof Jaja. Terima kasih diundang. Ya, insya Allah pengayaan yang luar biasa bisa makin menambah khasanah kita dan tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih sekali lagi. Dan kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kembali lagi sahabat Gelora Cinta Rasul, terima kasih atas segala perhatian dan kesertaannya mengikuti seri ke-6 dari bedah buku Ustadz Anies Mata, Pesan Islam Menghadapi Krisis. Untuk itu sebelum kita akhiri, mari bersama kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi min kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Baik, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rehan, makasih sama-sama, terima Pak kasih Jaja. Prof.